Today's event was organised by Hanegat Welfare Association UK. I would like to first address the Honourable President, the Chief Guest, the Special Guest, and also everyone here today. Assalamu alaikum. I won't make my speech too long as there are many other important speakers here waiting. However, I would like to thank the organisation for giving me this opportunity to express my opinion about this organisation. A few months ago, if someone had asked me, where are you from? I'd say, yeah, I'm British, or yeah, I'm from Bangladesh. And many of us here would do the same. But all of us here today are from Hanegat, so why don't we tell people that? Because we don't know enough. And to be honest, I never knew that there were this many Bangladeshis from Hanegat in this country before today. So I'm proud to say that I'm Bangladeshi, and I'm proud to say that I'm from Hanegat. Hanegat Welfare Association UK gives us the opportunity to come together and help each other progress in this country. We are reminded of our roots and where our forefathers came from. So I would like to once again thank this organisation and also those, and especially those involved in organising today through their hard and extensive efforts. Inshallah, today ends in success and also future events to come. And lastly, I would like to thank you all for listening. Bismillahirrahmanirrahim. We're here today because of the Hanegat Welfare Association UK. I'd like to first address the Honourable President, the Chief Guest, Special Guest, and everyone else present here today. Assalamu alaikum. I'd like to take this opportunity to say a few words on what I think about this organisation, and I'd like to thank the organisation for that. I'm Jamil Hussain, and I am proud to be here today to see so many Bangladeshis from Hanegat. Of course, I have a soft spot for Bangladesh. It's where my parents come from, where I come from. And I agree with my brother that I may be British by paper, but I am Bengali by nature. The advantages of the Hanegat Welfare Association UK is that it brings us together as a community. It reminds us of who we are, where we are from, and it teaches us about our culture. It's important to remember our roots. But us youngsters are reluctant to go to Bangladesh. Most of us think it's a poor area with bad living conditions. But I know it's not all like that. I've been to Bangladesh many times. I've visited Hanegat many times on holiday. Yes, the standard of living is not the same as the UK, but I must say I did enjoy it, and I always wanted to do something for our people. So an organisation like this is convenient for us young people to remain associated with our roots and do something for our people. Finally, I would like to thank the Hanegat Welfare Association for including us youngsters and increasing our little knowledge of where we are from. Thank you for listening. Thank you very much. ইউকের এই বার্ষিক সম্মেলন ফ্যামিলি গ্যাদারিং এবং এন্টারটেইনমেন্ট ও রিফ্রেশমেন্ট অনুষ্ঠানের আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি জনাব নিজামুদ্দিন নিজাম সাহেব, আমাদের আজকের প্রধান আকর্ষণ আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন যাকে নিয়ে বাংলার মানুষ গৌরব করে থাকেন। ওনার নাম আপনারা সকলেই জানেন, রোশনারা আলী এমপি। আমি সবার নাম না নিয়ে, সময় অনেক কম হয়ে গেছে, সেজন্য এখানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আসসালামু আলাইকুম বলে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি সর্বপ্রথমে এইটাই বলবো যে আজকে হানেগাট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা এখানে এসেছেন এবং এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলেছেন, সাকসেসফুল করেছেন। সেই জন্য এই অনুষ্ঠান আয়োজনকারীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমি সর্বপ্রথমেই স্মরণ করব আমাদের সিনিয়র বড় ভাই জনাব ফখরুদ্দিন চৌধুরী সাহেব, যিনি আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যার সাথে সাথে চলেছিলাম আমরা এত দূর পর্যন্ত চলে এসেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে আজ উনি নেই। ওনার পরিবার পরিজন এবং ভাবি এখানে আছেন, ওনাকে শ্রদ্ধা
জানাচ্ছি। এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে যখনই একটি সামাজিক সংগঠনের কথা আমার শ্রদ্ধেয় ভাইয়েরা ভেবেছেন, সেই মুহূর্তেই আমার কথা স্মরণ করেছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উনারা আমার কথা স্মরণ করেছিলেন, আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, আমি ওনাদের সাথে এসেছি। আজ আমরা সেই প্রথম থেকে আমরা যারা আছি তাদের মধ্যে ফখর ভাই নেই। ফখর ভাইয়ের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত, আমরা আহত, উই আর শাটার্ড, কিন্তু আমরা ওনাকে ফিরে পাবো না। ওনার ড্রিম ছিল এই অর্গানাইজেশন, এই সোশ্যাল অর্গানাইজেশন, ওনার একটি স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের বড় ভাইদের, ছোট ভাইদের এবং সর্বস্তরের কানাইঘাট উপজেলার সবাইকে আমি স্মরণ করিয়ে দিব, এই স্বপ্ন যেন আপনারা বাস্তবায়ন করেন, আমরা যেন বাস্তবায়ন করি। ভুলে গেলে চলবে না। আমি লক্ষ্য করেছি আমরা শুধু কানাইঘাট বলছি। আমাদের এখানে, আমার ভাবি হাসছেন, আমাদের এখানে যারা আমরা উপস্থিত আছি, যে ভাবিরা বাইরা বাইরে থেকে, কানাইঘাটের বাইরে থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসছেন, ওনারাও কানাইঘাটি। যে ভাইয়েরা এবং চিলড্রেন, এবং ঠিক অপোজিট কোথাও যে বোনেরা কানাইঘাট থেকে অন্য জায়গায় চলে গেছেন, ওনাদের হাজবেন্ড, ওনাদের চিলড্রেন সেম কানাইঘাটি, ওনাদেরকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি, এজ এ কানাইঘাটি ট্রিট করছি, এজ এ কানাইঘাটি। ওনারা মেম্বারশিপ নিতে পারবেন, এটা আমাদের প্রথম থেকেই ছিল। আমি এত ভালো বক্তা নয়, তবু আমি একথা বলবো যে আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের অনেক ইয়াংস্টার উপস্থিত আছেন। They are born and brought up here. They speak mostly English. Of course they speak Bangla at home, and they must speak Bangla because we are Bengali. Kanaiঘাট Welfare Association giving this opportunity to meet each other with other Kanaiঘাটিস. You can make friends, family friends. You can take your contact number, give your contact number to each other, and next time when you see, you can see, oh, my uncle, this is my Kanaiঘাটি uncle. Otherwise, you just pass by me. That's why Kanaiঘাট Welfare Association is very important. আমরা অলরেডি আমাদের বড় ভাইরা ড্রিম দেখেছেন একটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, যেটার মাধ্যমে আমরা ছোট্ট পরিবার থেকে এসেছি, কিন্তু আমরা পুরা কানাইঘাট বাসীকে নিয়ে একটি বড় পরিবার গঠন করব। আজ থেকে 20 বছর পূর্বে আমি এদেশে এসেছিলাম। 20 years before I came in this country, we're looking for better life, better job, blah blah blah. Now today I can see so many Kanaiঘাটিস here, but we don't know each other, we don't know all of them. We don't know all of them. So this is the right things that we are doing, they are doing, and Fakhar bhai এটা আমাদেরকে দেখিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন। এখন আমি আসবো, আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে চাচ্ছি, তবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখন প্রথম দিকেই এই কানাইঘাট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কথা আমাদের ভাইরা আমাদেরকে মিলেমিশে নিয়ে দাওয়াত দিয়েছিলেন, আমি আমার নিজেকে পরিচিত করতে চাচ্ছি না, শুধু একথাই বলছি যে যেখানে সামাজিক কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং দাওয়াত আমি পাই, সেখানে আমি সব কিছু ফেলে চলে যাই। তার কারণ হচ্ছে দীর্ঘ 10 years থেকে I am doing social work. 5 years I have done with New Home Welfare Trust. Then আমি আমার নিজের একটি ট্রাস্ট করি এবং আমি সমাজের মানুষের জন্যই কাজ করতে ভালো পাই, সেই জন্য আমি চলে এসেছি এবং দীর্ঘ 9 মাস প্রায় হয়ে গেছে। কখনো আমরা রাত্রে 4 বাজে এসেছি, কখনো রাত্রে 2 o'clock এসেছি, ঘরে ফিরেছি। এবং আমার কথাটা এটাই থাকবে, আপনারা আমরা সমাজের কাজ করার জন্য এই ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কথা বলছি, এটা যেন সামাজিক কাজেই ব্যবহৃত হয়। আর আমি আপনাদেরকে আজকের এই সভায় একটি কথা বলবো, আমার অত্যন্ত
হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু খারাপটা এমন দুঃখের কোনো ব্যাপার নয়। আমি দীর্ঘ 9 মাস আমার নিজের মন থেকে, প্রাণ থেকে, মেন্টালি, ফাইন্যান্সিয়ালি, ফিজিক্যালি আমি অনেক আপনাদের সাথে যাত্রা করেছি এবং অনেক কানাঘাটি ভাই বোনদের সাথে আলাপ করেছি, ওনাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। পর্যায়ক্রমে আনিস ভাইকে নিয়ে আসার চেষ্টা আমি নিয়েছিলাম। লেকচারার এমসি কলেজের মালিক সাহেবকে বারবার ফোন করেছি, তারপরও উনি এসেছেন। আমাদের বিজ্ঞ ভাইরা সবাই এসেছেন, ভাই বোন এসেছেন। আমি আমার ব্যক্তিগত বেশ ব্যস্ততা আছে এবং আমি সবকিছু শেয়ার করতে চাচ্ছি না। আজ আমি আপনাদের কাছে এটাই বলবো যে আমি অ্যাক্টিভ হয়ে এবং সশরীরে আপনাদের সাথে দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারবো না বলছি না, কাজ করব, কিন্তু আমি কোনো দায়িত্ব অথবা কোনো রেসপন্সিবল কোনো কিছু নিয়ে করতে পারবো না। আমি এজ এ জাস্ট মেম্বার হিসেবে আপনাদের কাছে থাকতে পারবো, এতটুকুই আমার কাম্য। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, কারণ একটি সামাজিক সংগঠনে যখন পিছে কথা বলা হয় আমি কখনো এটা ভালো আমার মনে হয় না। আপনারা আমাকে এজ মেম্বার হিসেবে রাখবেন, আমি হ্যাপিলি রাত 12টা হলেও চলে আসবো। আর আপনারা চেষ্টা অবশ্যই করবেন, এখানে সমাজের বিভিন্ন দলমত নির্বিশেষে মানুষ আছেন, তাদেরকে নিয়ে একটু সুন্দর কমিটি মিলিয়ে মিশিয়ে একটু ইনভলভ করে সুন্দর একটি কমিটি উপহার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাগেইন। আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় দর্শক, আমি আবার চলে এসেছি। আমরা আমাদের সঙ্গীতের জন্য আমরা যতক্ষণের মধ্যে রেডি হয়ে যাব, তার মধ্যে ছোট্ট সময়ের মধ্যে আমরা একটা ছোট্ট কৌতুক অভিনয় দেখে নিব। আমাদের আরো কিছু ছোট্ট বন্ধুরা আছে যারা আমাদের জন্য রিয়েলি ফানি একটা কৌতুক অভিনয় নিয়ে আসছে। তো আমি আশা করবো আমরা সবাই এটা উপভোগ করব। সবাই জোরদার তালিয়া প্লিজ। My brother's going nuts with the shit. I need to clean up.
আমি আপনাদের সামনে সবাইকে পরিচয় করে দিচ্ছি। সাব্বির হোসেন, জামিল হোসেন আপনারা আগে দেখেছেন। দিস ইজ নাজিফা হোসেন এন্ড ফাদিল হোসেন। জোরদার তালিয়া প্লিজ। থ্যাংক ইউ গাইস ফর এক্সেলেন্ট পারফরম্যান্স। এই অভিনয়টা ছিল যদিও সাইলেন্ট, কোনো কথা ছিল না, কিন্তু কোনো কথা না বলে ওরা আমাদেরকে অনেক কিছু বলে গেছে। যদিও ওরা ছোট্ট, কিন্তু তাদের এই ছোট্ট কৌতুক অভিনয় থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। যে আসলে সিনারিওটা ছিল এরকম যে পার্কে একটা চেয়ার বসে আছে, ওই চেয়ারটা আসলে কারোই না, একজন পথচারী চলে আসছে এখানে, আসার পরে খালি চেয়ার দেখে ওখানে বসে গেছে। কিন্তু পরে আরেকজন চলে আসছে, এসে যখন দেখছে যে এইখানে বসে আছে, এখানে তো আমিও বসতে পারতাম, তো এই জেলাসির জন্য ওইখানে চেয়ার দখলের কম্পিটিশনটা শুরু করে, যেটা কম্পিটিশনটা এতটা চরম পর্যায়ে চলে যায় যে আসলে যে ওদের নিচে থেকে আরেকজন এসে চেয়ারটা নিয়ে গেছে, ওরা কিন্তু সেটা খেয়ালই করে নেই। এইরকম কাহিনী আজকে সচরাচর আমাদের সমাজে ঘটে যাচ্ছে, যেটার জন্য আজকে আমাদের বিশ্বে এত অশান্তি, যে আমরা চেয়ার দখল নিয়ে মেইন যে আমাদের গোল, সেটা থেকে আমাদের ফোকাসটাই চলে যায়। আমরা আশা করবো আমরা সবাই প্রতিটি ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খেয়াল রাখার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। আই হোপ আমরা বেশি বিলম্ব করব না। আমাদের সাউন্ড সিস্টেম সেটার এখনো প্রস্তুতি চলছে, সেটার ফাঁকে আমাদের আরো একজন গুণী শিল্পী, যদিও উনি প্রফেশনাল না, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, জনাব বদরুল ইসলাম নিপু। প্লিজ ওয়েলকাম টু দ্য স্টেজ। তিনি আমাদেরকে একটা ফোক গান, যেটা আমাদের অন্তরের, যেটাকে বলে চাহিদা বলা হয়, এইরকম একটা গান পরিবেশন করবেন এবং সাথে সহায়তা করবেন আমাদের ইগো আপা হ্যান্ডস দিয়ে, এবং লিজন ভাই আছেন তবলায়। তো ধন্যবাদ আপনারা সবাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে প্রফেশনাল সিঙ্গার না, ট্রাই করি একটা গান, আব্দুল করিমের একটা গান দেখছি। বন্ধুরে কই পাবো সখী গো, ও সখী আমার বলো না, বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না, বন্ধুরে কই পাবো সখী গো, ও সখী আমার বলো না, বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না, বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না। সাদে সাদে ঠেকছি পাদে গো, ও সখী দিলাম শুলো আনা, সাদে সাদে ঠেকছি পাদে গো, ও সখী দিলাম শুলো আনা, প্রাণ পাখি উড়ে যেতে চায় আর প্রাণ পাখি উড়ে যেতে চায় আর মানে না, বন্ধুরে কই পাবো সখী গো, ও সখী আমার বলো না, বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না, বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝা
সখী নিবাইলে নিবে না জল ডালিলে দ্বিগুণ জলে উপায় কি বলো না জল ডালিলে দ্বিগুণ জলে উপায় কি বলো না বন্ধুরে কই পাবো সখী গো ও সখী আমারে বলো না বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না বাউল আব্দুল করিম বলে গো ও সখী অন্তরের বেদনা বাউল আব্দুল করিম বলে গো ও সখী অন্তরের বেদনা সোনার বরণ রূপের কিরণ নামে সোনার বরণ রূপের কিরণ না দেখলে বাঁচি না বন্ধুরে কই পাবো সখী গো ও সখী আমারে বলো না বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না বন্ধু বিনে পাগল মনে বুঝাইলে বুঝে না অনেক ধন্যবাদ বকুল ভাইকে আসলে গান করতে হলে প্রফেশনাল লাগে না সত্যি না আপনারা একমত আমার সাথে নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর গান পরিবেশন করেন বকুল ভাই আবার ওনাকে হাততালি একটা আর আমি চাইবো আপনারা সবাই অনেক সুন্দর বাজিয়েছেন আমাদের লিটন ভাইয়ের জন্য সবাই একটা হাততালি আর আমাদের সাউন্ড সিস্টেম আছে রিয়াদ ভাই ওনার জন্য একটা আর সেই সবাই অনেক কষ্ট করছেন না আপনাকে থ্যাংক ইউ দিতে হবে অবশ্যই আর সর্বোপরি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনাদের সম্মেলন আগামীতে সফল হোক সেই কামনা থাকলে আমার পক্ষ থেকে সবার জন্য শুভরাত্রি ভালো থাকেন ওকে করেন আমি তো জানি না সত্যি করতে চাইলে করেন আসলে সময় অনেক সংক্ষিপ্ত ইনশাআল্লাহ আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু আজকে শেষ না আজকে শুরু হইছে না তুমি গাইলাও বাবা হুনতা সাউলবা ওকে ওকে টু লাইনস না দুই লাইন না চার লাইন গাইলো পুরো হ্যাস লাগবে নো মতানি তো দূরের কথা মতানি তো দূরের কথা মতানি তো দূরের কথা তোর ভাই হোসেন সাই বলি আসর ভাই জগবে রে ভাই বেটি লন্ডনি আসর ভাই জগবে রে ভাই বেটি লন্ডনি মতানি তো দূরের কথা মতানি তো দূরের কথা তোর ভাই হোসেন সাই বলি আসর ভাই জগবে রে ভাই বেটি লন্ডনি আসর ভাই জগবে রে ভাই Adi pari pari potai, arasaram kuntau nai. Adi pari pari potai, arasaram kuntau nai. Muko marbo sorno pauda. Muko marbo sorno pauda.
অঞ্চলের সমস্যা উপকারী